न जुल्मी बुझदी न जुल्मी तूफाना अते झखड़ा च बुझदी न जुल्मी बुझदी न जुल्मी दे जो तेल दी था लहू पाके जोत जगाउंदे जो वांग पूजे जांदे रब वांग पूजे जांदे रब वांग पूजे जांदे ओही रशपाल सिंघा ओ रब वांग पूजे जांदे रब वांग पूजे जांदे रब वांग पूजे जांदे ओही रशपाल सिंघा हस हस लाइयां होइयां हस हस लाइयां होइयां तोड़ निभाउंदे जो हस हस लाइयां होइयां तोड़ निभाउंदे जो हस हस लाइयां होइयां तोड़ निभाउंदे जो शरधा विच गुरूंद हो के ओत-पोत हो के बड़े प्यार ते सत्कार दे नाल शुकराना समागम दे विच हाजरी भर रही गुरु की प्यारी गुरसिख संगत कौमी किसानी संघर्ष दे विच कुत्ते समुचे सूरमिਆਂ ਨੂੰ दिलों सलाम साडी उन्हां अणथक योधे प्रवानिਆਂ ਨੂੰ हथ जोड़ झुक झुक सलाम साडी गुरु के प्यारिओ अज आपां जिथे संघर्ष दा फतेह दिवस नगर बल्लोवाल ਅਤੇ श्री नाभ कमल राजा साहब जी के अस्थाना ते ग्राम पंचायत गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नौजवान वीर NRI भरा इन्हां सारे किसान जथेबंदियां के सहयोग के नाल अज दा इह शुकराना समागम सुखमनी साहब के पाठ संपूर्ण होए ने। उस तो बाद जिन्ना समा अमरीक सिंह जी वल्लोवाल मेरे वीर ने तुहाडी सेवा तुहाडे दर्शन दीदार करन दा सानू दिता है। आपां आओ उन्ना समा जिन्ना भी प्रबंधकां ने उलीकिया क्योंकि अज दा इह समागम आ जिहड़ा इहनूं कवरेज करन वास्ते साडे वीर जसवीर सिंह जी KTV वाले मुक्तसर साहब तो वघेल सिंह जी बरनाले तो आए हुए ने मेरे वीर जी ते होर भी क्योंकि अज दे इस समागम दे विच जिथे साडा जुझारू योद्धा जसकरण सिंह कान सिंह वाला श्रोमणी अकाली दल श्री अमृतसर साहब तो किसान विंग पार्टी जिहड़ी उहदे प्रधान ने ते ओह आए हुए ने भावें ओह चोणां चुकदे हुए ने पर उन्होंने समा कढिया संत महापुरख सारियां संप्रदावां नहंग जथेबंदियां ते अज दे इस समागम बल्लोवाल नगर दे विच सारे पहुंच रहे ने। फतेह प्रवान करो कोई भी रसना बांझी ना जावे ते आखो गज वज के वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संघर्ष के अंदर शहीद भाई नवरीत सिंह तो लैके 724 का जिक्र आउंदा जिन्ने भी शहीद होए ने आपां कदे भुलाईए ना क्योंकि शहीदां नूं कदे भुलाउणा ही नहीं चाहिए। शहीद कौम का सरमाया ने जिहड़ी कौमां कोले शहीद ने आ दुनिया दे विच उन्हां दी धौण उच्ची आ ओह चौड़ी छाती करके जिउंदे ने ते जिन्हां कोले शहीद होण ते अपनी सिख कौम सानू शहीदां ते मान है। साडे कोले कल 26 जनवरी सी उस बुढ़े जरनैल दा जन्म दिहाड़ा सी शहीद धन धन बाबा दीप सिंह जी। एक नहीं धन लगे दो गिर धन धन आखदे आ आपां शब्द पढ़दे आ ओह शब्द ओह सूरमे ने ओह योधे ने ओह महान परोपकारी ने जिन्हां ते ऐन अमल करके विखा दिता। चौथो प्रेम खिलन का चाओ सिर तर तली गली मोरी आओ इतमाग पैर तरीजै सिर दीजै कान ना कीजै। जिन्हां ने ऐन अमल करके विखा दिता अपने प्यारे दे दर्शन दीदार करन वास्ते अपने प्यारे दे दर ते पहुंचण वास्ते
ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾਈਦਾ, ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨੌਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਭੁਜੰਗੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ 18 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਬੱਲੋਵਾਲ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲਿਓ ਤੇ ਫਗਵਾੜੇ ਚਲੇ ਜਾਇਓ, ਜਲੰਧਰ ਚਲੇ ਜਾਇਓ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਕਦੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤੌਖਲਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਯੋਧਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਗਾਏ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ ਰੱਖਣਾ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਨਾ ਭੁਲਾ ਜਾਣਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਲਾ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਥਾਂ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਢਵਾਏ, ਖੋਪਰੇ ਲਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚਰਵਾਇਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੀ ਬੋਦਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜ਼ੀਰੇ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਲੀ ਬੋਦਲਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਇਕਬਾਲ ਕੌਰ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਰੂਪ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੱਦੂਕਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਫੇਰਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਲੁੱਕ ਲਿਆਏ, ਡੀਜ਼ਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਲੁੱਕ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ 724 ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਵਾਰਿਆ ਪੂਜਣਯੋਗ ਬਲਵੰਤੋਂ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਰ ਛੱਡੇ, ਪਮਾਲ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਗਾ ਕੇ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ
ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੰਜੂਸ ਰੁਪਈਏ ਸਮਕਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਾਲਣ ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਾ ਪਾਲਣ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਮਾਓ ਪੁੱਤੇ ਵਿਸ਼ ਦੇ ਤਿਸ ਤੇ ਕਿਸ ਪਿਆਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੇੜੀ ਡੋਬਾ ਪਾਤਨੀ ਕੌਣ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ, ਬੇੜੀ ਦਾ ਮਲਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਵੇ, ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਵਾਉਂਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਆਸਰੇ ਪਾਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਘਰ ਭੰਨੇ ਬਾਹਰੂ ਕੌਣ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ, ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਕੰਦਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਜਵੇ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਘਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਉਜਾੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਗੂ ਲਾ ਉਜੜ ਪਵਾ ਕਿਸ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰਾ, ਜੇ ਆਗੂ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਆਗੂ ਹੀ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਵੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਕੁਝ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈ ਜਵੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠਦੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਾਣਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਨਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ। ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਪੂਰੇ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੇ। ਪੂਰੇ 10 ਸਾਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਗਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਸੀਂ ਰਾਖੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਾਖੇ ਆ, ਇਹ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਤਲ ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਢ ਲਿਖਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ 2 ਪੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਆ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2-2 ਰੂਪ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੁਰਸ਼ਾਗਰਦੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਆਪਦਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਆਪਦਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਹੋਵੇ ਏਕਾ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਇਤਫਾਕ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਖੜ ਝੁਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੰਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ, ਅੱਜ 27 ਜਨਵਰੀ ਆ, ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਫਰਵਰੀ 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਪਰ ਹੀੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਤਬਾ ਬਾਨੀਆਂ ਤੱਕ 25 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ। ਇਹ 25 ਮੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ
ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੜਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਹੋ ਜਵੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਜੇ ਵੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਚ ਜਾਓ ਬਚ ਜਾਓ ਬਚ ਜਾਓ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਏ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੇ ਏਕਾ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ। ਆ ਲਓ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ 30,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਰਹਿਓ ਗਇਓ ਸੋ ਖੋਟ ਗਵਾਈ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਮਨ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਰੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਆਕੜਨ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਣਖੀਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲੋ ਸੁਣਿਓ, ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਕਿਤੇ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰੇ, ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਪਮਾਲ ਦਾ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੱਖ ਡੋਰੀ ਉਠੋ ਸੂਰਿਓ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਖ ਡੋਰੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਦਲਣੀ ਹਾਰ ਸਿੰਘੋ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਦਲਣੀ ਹਾਰ ਸਿੰਘੋ ਉਠੋ ਸੂਰਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੱਖ ਡੋਰੀ ਹਾਂ ਰੱਖ ਡੋਰੀ ਬਈ ਉਠੋ ਸੂਰਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਖ ਡੋਰੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਦਲਣੀ ਹਾਰ ਸਿੰਘੋ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਦਲਣੀ ਹਾਰ ਸਿੰਘੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਰਛਪਾਲ ਹੈ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਰਛਪਾਲ ਹੈ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਬਚਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਸਿੰਘੋ ਬਚਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਸਿੰਘੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਰਛਪਾਲ ਹੈ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਬਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਰਛਪਾਲ ਹੈ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਬਚਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਸਿੰਘੋ ਬਚਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਸਿੰਘੋ ਬਚਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਸਿੰਘੋ ਕੌਮ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਏਕਾ ਹੱਲ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਆ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਝੁਕਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਅਤਕਿਓ ਜੇ ਵਾਹ ਪਿਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਣਖੀਲੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸੁਣੀ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਲਾਈਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਈ ਖੱਬੇ ਕੱਢਦੀ, ਖੱਬੇ ਪਾਈ ਸੱਜੇ ਕੱਢਦੀ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ, ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਦੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਣੀ ਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਨੇ, ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨੀਲਾ ਅੰਬਰ, ਸਦੋਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬੈਠ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਦੀ ਆਖਰ ਤਾਕਤ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਹੈ ਹਾਰੀ। ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਰਿਸ਼ਪਾਲ, ਸਭ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗਈ ਵਾਰੀ। ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾ ਮਰਨ ਦਿਓ। ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਤੱਕਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਸੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲਏ ਨੇ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਆਪਦਾ ਦੂਤ ਉਹਨੇ ਘੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ, ਮੇਰਾ ਆ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਫੜੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੋ, ਸੁਲ੍ਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸੁਲ੍ਹਾ, ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਾੜਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਕਾਤਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ।
ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੱਧ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੱਧ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਅਣਖੀਲੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ? ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈਏ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾਲੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕੌਣ ਰਾਜ ਦਿੰਦਾ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਜਬਲ ਸਿਓ ਲੈ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਜੂਝਿਆਂ ਕਦੇ ਹੁਕੂਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਕੌਮ ਦੇ ਅਣਖੀਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਪਮਾਲ ਦਾ ਗਾ ਕੇ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹੂਬਲ ਡਾਢੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹੂਬਲ ਡਾਢੇ ਤੇ। ਧਰਮ ਜੁੱਧ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪੈਰ ਧਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਕਿਸੇ ਗਹਿਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦ ਵੀ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਕਾਦੇ ਜਾਉਂਦੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਕਾਦੇ ਜਾਉਂਦੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ ਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ।
ਬੱਚੇ ਖੂਨੀ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੰਗਜੂ ਕੌਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫੈਸਲੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫੈਸਲੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਨਾਲ ਅਣਖ ਦੇ ਜੂਝ ਮਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵਣ ਲੋਕ ਤੇਗ ਦੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਵਣਗੇ ਲੋਕ ਤੇਗ ਦੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਵਣਗੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬਲਵੰਤ ਮਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵਣਗੇ ਲੋਕ ਟੇਕ ਦੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਵਣਗੇ ਕੌਮੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬਲਵੰਤ ਮਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਦੇ ਨਖੀਲੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮਾਇਆਨਾਜ਼ ਹਸਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਬੱਲੋਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅਣਖੀਲੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਏਕਾ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਸੀ ਵੇਖੋ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੋਡਨੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੂਝਣਾ ਨਾ ਜੂਝ ਕੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ 1 ਸਾਲ ਜੂਝੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਆਏ ਠੰਡ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜੇਠ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੰਡਾਈਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੇਕ ਆ ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਕ ਆ ਉਹ ਮੌਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਕ ਆ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇਸ ਸੇਕ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹ ਸੇਕ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ-ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਪਰ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਸਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡੋਲ ਜਾਾਂਗੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੁਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੂਝ ਕੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕ ਗਏ ਜਦੋਂ ਰੁਕੇ
ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪਾਓ ਚੱਲੇ, ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ 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 ਉਠਾਈ ਨਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਢਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੂਝ ਕੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੂਝਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੂਝਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਏ, ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਜੂਝ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਡਨੀਆਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆ ਲਓ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਣਖੀਲੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗਦਾ, ਬਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਂ, ਉਹ ਡਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾੜਵੀਆਂ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੋਏ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬਈ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲੜਿਆ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਜਾਨਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕੇ ਆਉਂਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖੂਨ ਨੇ ਖੱਡਣ ਵਾਲਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਜੈਕਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸੀ ਜਕਾਰੇ ਮਖੋਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡਣਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਲੈਣਾ ਬਦਲਾ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਡਾ, ਚੱਲੇ ਤੀਰ ਤੇ ਗਾਂ ਤੇ ਸੀ ਦਨਾਲੀਆਂ।
ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਧਰਤ ਤੇ ਕਈ ਭੱਜਦੇ ਸੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਟੁੱਟੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵੇ ਟੁੱਟੇ ਹੌਸਲੇ ਸੀ ਮੁਗਲ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਢੇਰੀਆਂ ਢਾਹ ਸੀ ਮੁਗਲ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਮਦਾਲੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਢੇਰੀਆਂ ਢਾਹ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਤੇ ਪਮਾਲ ਖੱਬੀ ਖਾਨਾ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਪਮਾਲ ਖੱਬੀ ਖਾਨਾ ਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਸਕਿਆ ਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜੱਗ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮਰਾਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਬਰਤੀਆਂ ਢਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਸ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਖਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਰਹਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅਣਖੀਲੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਏਕਾ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਬਖਸ਼ੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਉਲਝਣ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਲਝਾਈ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟੱਪੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੁੰਡਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੇ ਤੂੰ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੋਲ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ ਆਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਦੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਫਤਿਹ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦੀ ਰਹੇਗੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈਏ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ ਦੂਰੀਆਂ ਨਾ ਵਧਾਈਏ ਇਹ ਦੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਮਾਰੂ ਹੀ ਮਾਰੂ ਹੈ ਫੁੱਟ ਮਾਰੂ ਹੀ ਮਾਰੂ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਵੇ ਜਦੀ ਜਿਸ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾ ਮਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਦੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮਿਸਤਰੀ ਲਿਆ ਕੰਧ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਰਾ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਵੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫੁੱਟ ਬਹੁਤ ਮਾਰੀ ਆ ਬੇਤਫਾਕੀ ਬੜੀ ਮਾਰੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕਾ ਹੱਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਆ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੁਰਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਜਦੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹ ਸੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਤੇ ਹਰ ਨਗਰ ਨੇ ਹਰ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਲੋਵਾਲ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਲਮਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਲਮਾਂ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਮ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਵਿਕ ਜਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਲਮ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਲਮ ਦਾ ਗੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਹਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੂਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸ ਬਣ ਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਕਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਵਰਸਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਤਿਆ ਸੰਘਰਸ਼, ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਹ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵਰਸਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਗਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਕਿਸਾਨੀ ਜਿੱਤਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਕੇ, ਕਿੱਲਾ ਅੜਿਆ ਧੌਣ ਕੁਟਾ ਕੇ, ਗਰਦਨ ਮੋਦੀ ਦੀ ਝੁਕਾ ਕੇ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੈਰਾਤ ਗਿਰਾ ਕੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਜਿੱਤਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਕੇ। ਕਿੱਲਾ ਅੜਿਆ ਧੌਣ ਕੁਟਾ ਕੇ, ਗਰਦਨ ਮੋਦੀ ਦੀ ਝੁਕਾ ਕੇ। ਝੰਡਾ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਝੁਲਾ ਕੇ, ਝੰਡਾ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਝੁਲਾ ਕੇ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਦਿਓ, ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਹ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਦਿਓ, ਖਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਲਾਇਆ ਜ਼ੋਰ ਬਸੇਰਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵੱਡਾ ਜ਼ੇਰਾ। ਬੈਠੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ, ਆਇਆ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਬੇਰਾ। ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਲਾਇਆ ਜ਼ੋਰ ਬਥੇਰਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵੱਡਾ ਜ਼ੇਰਾ। ਬੈਠੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ, ਆਇਆ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਬੇਰਾ। ਮਿਟਿਆ ਕੂੜ ਦਾ ਧੁੰਦ ਪਸੇਰਾ, ਮਿਟਿਆ ਕੂੜ ਦਾ ਧੁੰਦ ਪਸੇਰਾ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਹ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਦਿਓ, ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਹ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਦਿਓ, ਖਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
ਘਰ ਦਾ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁਲਾਇਆ, ਲੰਗਰ ਖੁੱਲਾ ਰੱਜ ਵਰਤਾਇਆ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਹੁਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਦਿਓ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਹੁਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਦਿਓ ਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ, ਘਿਓ ਖੀਰਾਂ ਖੁੱਲੇ ਵਰਤਾਏ। ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਜੋ ਚੱਲ ਆਏ, ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ, ਘਿਓ ਖੀਰਾਂ ਖੁੱਲੇ ਵਰਤਾਏ। ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਜੋ ਚੱਲ ਆਏ, ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਏ। ਰਹਿਣ ਸ਼ਿਕਾਮ ਕਰੀ ਜਿਨ ਸੇਵਾ, ਰਹਿਣ ਸ਼ਿਕਾਮ ਕਰੀ ਜਿਨ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਹੁਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਦਿਓ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਹੁਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਦਿਓ ਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਉਹ ਕਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਸਾਪੇ ਰਲ ਕੇ, ਜਤਲ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੁੜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਉਹ ਕਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਸਾਪੇ ਰਲ ਕੇ, ਜਤਲ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੁੜਾਈ। ਝੰਡਾ ਕੌਮ ਦਾ ਉੱਚਾ ਚੁਲਾ ਕੇ, ਝੰਡਾ ਕੌਮ ਦਾ ਉੱਚਾ ਚੁਲਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਹੁਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਦਿਓ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਹੁਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਦਿਓ ਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਹੁਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਦਿਓ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਨਗਰ ਹਰ ਗ੍ਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਉਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਬਰਸਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ। ਕੁਹਾੜੀ ਨੇ ਜੰਗਲ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਲਕਾਰੀ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪਿਆ ਮੂਧਾ ਮਾਰਿਆ। ਜੰਗਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਹਾੜੀਏ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੂਧਾ ਮਾਰਦੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਹੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਦਸਤਾ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਦਾਰੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ, ਗਦਾਰ ਕੌਣ ਸਰਦਾਰ ਕੌਣ? ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮੇਂ ਨੇ ਐ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਦਾਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੈਗਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਭੇਦ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਤਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ 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 ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਸ ਅਨਾਜ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਰ ਗਦਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਮਾੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਲੰਕ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਲਵਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਏ, ਬੱਬਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ
ਮੂਰਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਨਗਰ ਹੈ ਡਾਂਸੀਵਾਲ, ਉੱਥੇ ਛਿੰਝ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਬਹਿਬਲਪੁਰੀਆ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਊ, ਆ ਗਿਆ ਵੀ। ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਬੱਬਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗਦਾਰ ਖੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਤਾੜਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਛੋਟਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਝ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਬੱਬਰ ਹੋ ਤੁਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਬੱਬਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਜਿਵੇਂ ਘਲਾੜੀ ਚ ਆ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਸੋਧਿਆ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਠੰਬਰ ਗਿਆ, ਡਰ ਗਿਆ। ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਪੁੱਤ ਵੱਡਾ ਹੋਈ, ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਣੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਕ ਹੈ ਧੂ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਲੰਕ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਰਵਾਈ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਰਕ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਰਵਾਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੜਾਸੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਝੁਕਾ ਦੂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਠੜਕਾ ਦੂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਲੋ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਓ ਰਵਾਈ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਲੋ ਸੁਣਿਓ ਰਵਾਈ। ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਘੱਟ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ। ਸਬਰ ਸਦਕ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਆਈਆਂ, ਫਤਿਹ ਲਿਆਈਆਂ। ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਵੰਗਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ, ਜ਼ਾਲਮ ਠੱਲਿਆ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਨਾ ਹਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਰਣ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਹਾਂ, ਮਾਂ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਰਣ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਮਾਂ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਰਣ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜੱਗੀ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਿਆ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵਾੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਆਓ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਲੋਵਾਲ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਵੀਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਫਿਰ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। 'ਚ 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 'ਚ
ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ, ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ, ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਮਾਲ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ, ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਮਾਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਾਂਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਗਿਆਨੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਾਂਵਾਲੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਲਾਓ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਣੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਗਮ ਹੋਊਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ